Are we live? I'll just check. Not yet, I'll let you know. Okay. We are now live. Okay. Yes. Hi, everyone. Welcome to another episode of Not Here For, a podcast series based in Dhaka, Bangladesh by Katha, where we explore one thing that we're no longer here for. And today we're not here for denying feminine rage across all spheres of work. I have two amazing guests with me, and today we're going to talk about how the denial of feminine rage manifests in our workplaces. This episode is the second episode in our Feminine Rage series, where we've been talking about how society views feminine rage and how feminine rage empowers us. And we have a lot of videos on feminine rage already, so I won't spend a lot of time on it. There's a short teaser video explaining everything that feminine rage is about for us. And this episode and series is a collaboration with Bragg GP, EG, and Kriya. So that's it. I will let the panelists introduce themselves now. Apu, do you want to go first? Sure. Hi, everyone. আমার নাম Kaneta Zillur. I'm currently a master's student in Munich at Ludwig Maximilian University, where I'm studying economics. Yeah. Mauni, introduce Gaurav. সবাইকে শুভেচ্ছা, শুভ বিকেল। আমি অর্পিতা দাস। আমি কাজ করছি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনে প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর হিসেবে সিকিউরিটি এন্ড রাইটস অফ উইমেন এন্ড গার্লস প্রোগ্রামে। Okay, cool. I am so excited আজকের এপিসোডটা নিয়ে। সো আমরা অলরেডি ক্যাপশনে এটা নিয়ে একটু কথা বলেছি যে ফেমিনিন রেজ ঘরে বাহিরে কিভাবে how it's denied. So since the word feminine rage comes up a lot, আমরা কি নিজেরা একটু আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ডেসক্রিপশন বা ডেফিনিশন আমাদের কাছে ফেমিনিন রেজ বা ক্রোধ এটা কি বা আমরা কেন রাগ হই এটা কি আমরা একটু যদি কিছু টাইম এর উপর দেই। Any of you okay, can... I can go. All right. So feminine rage for me is like any rage that I feel, it can be, if we think about workplace, it's like microaggressions, it could be abuse of power, it could be harassment, it can like range from like very minor things to very major, sexual harassment or assault type things. So, and then when you feel that you are not being heard, I think তখন feminine rage এর ব্যাপারটা আরো like strong হয়ে আমরা feel করি, because we are feeling a certain emotion, but we are feeling that our voices are not being heard. যেটা হচ্ছে যে ফেমিনিন রেজ বা যেটাই বলি না কেন, এটা আসলে মূলত একটা ডিসক্রিমিনেশন বা বৈষম্য যেটা রয়েছে, এবং নারীদের প্রতি তাদের যে ক্ষমতা রয়েছে, তাদের যে রাইটস গুলো রয়েছে, সেগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে যে তারা যে পিছিয়ে থাকে সব সময় সব ক্ষেত্রেই, সেটা পরিবার থেকে, তার চাকরি ক্ষেত্রে বলি, তার চলাচলের ক্ষেত্রে বলি, তার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বলি, তার এডুকেশনের ক্ষেত্রে বলি, সব জায়গাতেই সে যে পিছিয়ে রয়েছে, এই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করা বা দেখা আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টা, সেটাকেই আমি বলছি যে ফেমিনিন রেজ হিসেবে দেখা। Yeah, no, definitely. I think it's a way of getting our perspectives heard. So I would like thank you for sharing your versions. I'd like to add to that, Jay, since we've been talking about feminine rage a lot, আজকের episode why is it different? What do we mean by feminine rage across all, denying feminine rage across all spheres of work? So this episode is more or less a discussion between all of us. Like, I know we're all from আমাদের বয়স অনেক ডিফারেন্ট, তো আমরা সবাই একসাথে এসে আমরা আজকে এটা আলোচনা করছি যে কিভাবে অফিসে বা বাসায়ও আমাদের কাজগুলোকে মানে আন্ডারমাইন করা হয়, আন্ডার ভ্যালু করা হয় বা বেশি দাম দেওয়া হয় না, বা অনেক সময় অফিসে হয়তো ভালো কাজটা আমাদের দেওয়া হয় না। And these are very small examples, and examples that come out of privilege. I mean, we can use these examples because we're privileged enough to face just these, but there are
more hostile and direct discrimination, something that we'll get into. And in this episode, we'll talk about how all of this discrimination angers us and pains us, and how we are not allowed to express that anger. So I think we'll just get into it. How is your, since we're talking about feminine rage, how is your anger gendered? I know আচ্ছা আমি আপনি তুমি একটু সুইচ করতেছি, so I'll just, you know, both of you office both of you have work experience, তো কখনো কি অফিসে দেখা হয়েছে যে অ্যাঙ্গারটা একটা জেন্ডার বা জেন্ডারের উপরে রিয়াকশন ডিফারেন্ট হয়? যেমন আই থিঙ্ক মামুনি অনেক ভালো একটা গল্প বলছিল আমাকে ওই দিন, যে একজন মেল কলিগ কোনো একটা কিছু হইলেই, কোনো মাইনার ইনকনভিনিয়েন্সে রেগে যায়, বা ও এরকম কেন হচ্ছে, মানে সে তার ওই এন্টাইটেলমেন্টটা আছে বা ওই স্পেসটা, ওই কনফিডেন্সটা আছে যে সে রাগ দেখাতে পারবে, বিরক্ত দেখাতে পারবে। এমনকি যারা তার থেকে আরো women who are in higher positions than him, তাদের সাথে ওই রাগটা দেখাতে পারবে। কিন্তু যখন যদি আমরা এরকম কিছু করতে যাই তাহলে আরে ওকো। So do you guys have any stories like that or any experiences in your workplaces? এটা না, আমি আপনার যদি বলি যে খুব প্র্যাকটিক্যাল যে বিষয়গুলো ঘটে আসলে পরিবারে বলি অথবা অফিসে বলি, নারীকে যে প্রথম যে বিষয়টা, সে কি আসলে একজন মানুষ, মানে এই যে ভাবনাটা, তাকে যে হিউম্যান বিইং হিসেবে যে দেখা, সেই ভাবনাটা কি আসলে আমাদের সোসাইটিতে আছে? যে একজন মানুষ হলে কি হবে? আমরা জানি যে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস যে রাইটস গুলোর কথা বলা হয়েছে, সেখানে অবশ্যই তার একটা মর্যাদার বিষয় রয়েছে, তার ডিগনিটির বিষয় রয়েছে। সেটা কিন্তু প্রথম যে আর্টিকেলটা আছে অনুচ্ছেদ আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা মানুষ ইকুয়াল ডিগনিটি নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করবে এবং সে সার্ভাইভ করবে তার হোল লাইফে। এবং যে রাইটস গুলোর কথা ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশনে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটা রাইটস কিন্তু নারী পুরুষ ইকুয়ালি সে প্র্যাকটিস করবে, চর্চা করবে, ভোগ করবে সব ক্ষেত্রে এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা দেখা যায় যে প্রথমে যে বিষয়টা ভাবা হয় যে নারীর যে এই যে রাগ করার যে বিষয়টা আছে, যে কেন সে রাগ করছে, বা তার যে পাওয়া না পাওয়ার যে বিষয়গুলো আছে, তার অধিকারগুলো, সেই জায়গায় তো অ্যাড্রেস করা হয় না। প্রথম ভাবনাটাই হচ্ছে ওখানে, যে তাকে তো মানুষ হিসেবে আমরা গণ্য করছি না, তাহলে তার রাইটস কে আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করব? এবং সেটা যখন সে পরিবারে ঘটে, যে তার কাজের ক্ষেত্রে যদি বলি যে রুনা একটি মেয়ে, সে একজন নারী, সে পরিবারে তার একদম সকাল বেলা থেকে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমোতে না যাচ্ছে, সে পর্যন্ত যে তার যে জায়গাটা, তার যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে তার কন্ট্রিবিউশন, তার যে কাজগুলো যদি দেখি, তার পরিবারের চাইল্ড কেয়ারের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো সে দেখছে, তার বয়স্ক যে পরিবারের সদস্যরা রয়েছে তাদের জায়গাগুলো দেখছে, তার প্রত্যেকটা জায়গা, তার নিজের চাকরির জায়গাটাতে সেখানে সে প্রিপারেশন নিয়ে যাচ্ছে, সেইখানে তার সব কাজগুলো অ্যাড্রেস করতে হচ্ছে। কিন্তু সে যে সব সারাক্ষণ সে অ্যাড্রেস করেই যাচ্ছে, সব কাজগুলো সে করে যাচ্ছে, কিন্তু তার রিকগনিশনটা কোথায়? তার পরিবারে তার কাজকে কি কাজ হিসেবে আমরা দেখছি? বলছি একজন নারী, যদি একজন পুরুষকে প্রশ্ন করা হয়, না অন্যভাবে ভাবনা থেকে না, সবাই হয়তো একই রকম ভাবে দেখে না, যে আপনার স্ত্রী কি কাজ করেন, যিনি হাউস ওয়াইফ বা ঘরে কাজ করছেন, প্রথমেই কিন্তু বলা হয় আসলে কি বলবো, আপনার ভাবি বা আমার স্ত্রী কোনো কাজ করেন না। মানে বাইরে যে কাজটা করছে, কারণ এটার সাথে একটা ইকোনমিক বিষয় যুক্ত রয়েছে। বাইরে যখন তিনি কাজ করছেন, সেখান থেকে তিনি মাস শেষে বেতন পাচ্ছেন, বোনাস পাচ্ছেন, অনেকগুলো প্রিভিলেজ পাচ্ছেন, ওটাকে আমরা কাজ হিসেবে দেখছি। কিন্তু একজন নারী যখন ঘরে বা গৃহের ভেতরে থাকছেন, সেই ঘরের মধ্যে যে কাজগুলো করছেন, সেখানে কিন্তু আমরা সেই কাজটাকে কাজ হিসেবে দেখি না। অর্থাৎ তার এই যে পরিবারের যে কন্ট্রিবিউশন, সেটাকেও দেখি আমরা কোনোভাবেই কিন্তু স্বীকৃতি দিচ্ছি না। এবং একই রকম ভাবে কর্মক্ষেত্রেও কিন্তু তাই, নারীর যে কাজটাকে, যে সব নারীদেরকে কাজ, যদি দেখা যায় যে সে হয়তো, আমরা জেন্ডারের কথা বলছি আজকে সারা বিশ্বব্যাপী গ্লোবালি, এটা অনেক বছর ধরেই এটা আন্দোলন আছে, আমাদের ভাবনা আছে যে ইকুয়াল একটা অবস্থানে নারী পুরুষ নিয়ে যাবে, সেজন্য জেন্ডারের কথা বলছি। কিন্তু যখন আমরা জেন্ডারের কথাটা বলছি, সেখানে এই যে নারীর যে কন্ট্রিবিউশনটা, সেই জায়গাটাকে কিন্তু আমরা কোনোভাবে দেখছি না। এবং তাকে নারী জেন্ডার অ্যাড্রেস করতে হবে বলেই কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরে নারীকে একটা চাকরি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এবং এটাকেই আমরা ভাবছি অনেক বড়। কিন্তু সেজন্য যে তার যোগ্যতা অনুযায়ী তার যে পজিশন, বা তাকে সেই অনুযায়ী যে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া, বা তার কাজে যে স্বীকৃতি, সেটা কিন্তু কোথায় হচ্ছে না। যেমন হচ্ছে না পরিবারে, তেমনি হচ্ছে না কিন্তু তার কর্মক্ষেত্রে। Yeah, I think that's something that entails. কিছু অ্যাড করি, যেমন কাজেও
like even if someone is capable, একজন ফিমেল এমপ্লয়ি কিন্তু অনেক সময় অনেক কাজে মানে some tasks get taken away from her because she's a woman, or maybe the job entails going to the field, going for field work. So maybe she might have a kid. Like married women who work in Bangladesh, a lot of them face this. And I was working in one of the leading research institutes in Bangladesh, and they had a separate section, like, dedicated for the research on gender studies. But even there, I saw so many instances where I had a colleague who was denied the work, participation in a project where she was already involved for a long time, because it needed a lot of analytical work, and the project lead thought that she was, not the right person, and without any explanation removed her from the project. So we respect, and also a lot of opportunities don't even get to the women in the workforce. Definitely. আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের যারা অডিয়েন্স সবাই দেখছেন, আপনাদের যদি এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে বা any relevant thing that you want to share, please just comment it on our live. I'll try to read them out so that the rest of our audience can hear it as well. So Mamuni brought a very good point about আমাদের বাসার কাজে recognition পায় না, so that is something we'll move on to. আমরা আগে একটু অফিস নিয়ে কথা বলি, এরপর আমরা বাসার কাজে যে স্বীকৃতি দেয় না ওটা নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করব। তো এখন আমরা একটু let's talk about our offices. So দুজনই থ্যাংক ইউ, আমাকে অনেক ভালো এক্সাম্পলস দিলেন। যে মামুনি, did you want to say something? কিছু বলতে চাচ্ছি? না ঠিক আছে। আচ্ছা, তো অনেক এক্সাম্পলস দিলেন যে এরকম অপরচুনিটিস দেওয়া হয় না বা ভালো কাজগুলো দেওয়া হয় না কারণ সে মেয়ে। And a very good point about maternity and women who choose to have children that came up. So that's something we'll move into. But can we also, we're talking about the NGO sector since Mauni NGO theke, and we're from research institute. All of these places are places that are expected to have really good gender equality and progressive একটা মাইন্ডসেট আমরা আশা করি, যে হয়তো বা ব্যাংক, প্রাইভেট ব্যাংক, আমরা জানি যে কর্পোরেট কালচার জঘন্য একটা জায়গা। আমার মা বাবা দুজনই ব্যাংকে চাকরি করে, তো আমার অনেক অনেক গল্প বা ঘটনা আমি শুনে থাকি পার্সোনালি, যেটা I will share in a while. So আমরা অনেক সময় আশা করে থাকি যে এনজিও সেক্টরে বা এরকম রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কালচারটা হয়তো বা একটু ভিন্ন হবে, জেন্ডার ইকুয়ালিটি হয়তো বা আরো থাকবে, কিন্তু আমরা দেখি এইসব জায়গায় যে জিনিসটাকে বলে বেনেভোলেন্ট সেক্সিজম, এটা অনেকটা থাকে। সো ভালো কাজ না দেওয়া, or this need to protect women, all of this exists. So can we move into discussing corporate culture too? Because I know that's a very, very excruciatingly painful part of working in a private bank in Bangladesh. So I'll start, and I hope both of you will add in. So during thinking about outlining the outlines of this episode and thinking about this episode, I reached out to some people who work in banks, and we actually wanted to the audience, I'm addressing this to the audience, we actually wanted someone from a corporate background who could talk about how it's working there. But it's really difficult because banks need to give you permission, and there's a lot of paperwork involved, and that's very suspicious. And so that's that, and that is the reason why we don't have someone from a corporate background. But I reached out to someone from Bangladesh banks. They supervise other private banks. So I reached out to someone who was involved in releasing a circular which told private banks that they'd have to let women go early. Like I don't remember the time. So সে বলছিল যে কর্পোরেট, there's a range. তো একদম যদি প্রথম থেকে আমরা less intense বা less direct থেকে শুরু করি, sexism in workplaces হচ্ছে যে মেয়েদেরকে সুন্দর জামা পরে থাকতে হবে, হিলস পরে আসতে হবে অফিসে, and they have to look a certain way and presentable. এটা প্রাইভেট ব্যাংকের একটা বড় জিনিস যে একটু সেজে গুজে থাকতে হবে, সিম্পল থাকতে হবে, মানে প্রেজেন্টেবল। কিন্তু ছেলের উপর প্রেশারটা নাই। Can we dissect that? Can we dissect what that necessarily tells us? যে ও মানে মেয়েদের সুন্দর করে থাকতে হবে, মানে এই জিনিসটা তো puts the focus on
what the woman represents in terms of what she looks like, but not really ওর কাজ কি addition করছে, ওইটা has no value basically. সেটাই, এটা আসলে কেন একজন নারীকে বা মেয়েকে সুন্দর হয়ে থাকতে হবে? হ্যাঁ, পরিপাটি হয়ে তো সবাইকেই থাকতে হবে। যখন আমরা একটা কাজের জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে যারা কর্পোরেট সেক্টরে আছেন, কাস্টমার আসছেন, ক্লায়েন্টরা আসছেন, তাদের সাথে ডিল করতে হচ্ছে, এটা কিন্তু নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু দেখো একটা ভাবনা যে আমাদের সেই প্রাচীন সময় থেকেই বোধহয় যে একজন পার্সোনাল সেক্রেটারি হবে বা একজন অপারেটর হবে, যিনি ফোন রিসিভ করবে, একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর, একটা কোকিল কণ্ঠ বা একটা সুললিত কণ্ঠ ভেসে আসবে। মানে এই ভাবনাটা কেন? একটা ছেলেও তো সেই ভালো কণ্ঠের অধিকারী হতে পারে, যে সুন্দর করে কথা বলবে, সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করবে। মানে ওই যে একটা ভাবনা নারীদেরকে যে একটা জায়গাতে রাখা আর কি, একটা নারী একটা সুন্দর হবে, সুন্দর কাপড় চোপড় পরবে, Exactly. সুন্দর করে সেজেগুজে বসে থাকবে, কিন্তু তার ভেতরে যে পোটেনশিয়াল আছে, তার যে দক্ষতাটা আছে, তার যে শিক্ষা রয়েছে, সেগুলোকে কিন্তু রিকগনিশন দিতে চায় না কখনোই। মনে করে যে নারীকে একটা শোপিস হিসেবে। দেখো সব অ্যাড গুলোতেও তাই, হ্যাঁ, নারীকে নিয়ে আসছে সবগুলোতে। তারপরে ধীরে ধীরে দেখা কিছুটা পরিবর্তন এসছে যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির অ্যাড করবে, মানে এতই নেগেটিভ একটা বিষয়। কালার নিয়ে কথা বলা যদি আমরা বলি, সেখানেও কিন্তু এই একই অবস্থা। তারপরে দেখা গেছে যে কিছু পুরুষদেরও অ্যাড করেছে ওই জায়গায়, কিন্তু সেইখানেও দেখবে যে ওই অ্যাডের ভেতরে বলা হচ্ছে যে কেন নারীদের মতো কেন আমাদেরকে ফর্সা হতে হবে। মানে এই যে ভাবনাগুলো, যে নারীদেরকে কিন্তু নারীর পোটেনশিয়াল নিয়ে, নারীর স্কিল নিয়ে, নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, এই ভাবনাগুলোর চেয়ে হচ্ছে তাকে একটা শোপিস হিসেবে সামনে বসিয়ে রাখো, সে সুন্দর করে কথা বলবে, এবং তাকে আমরা যত রকম ভাবে সাবঅর্ডিনেট করতে পারি, এই ভাবনাটা, এই জায়গা থেকে আমি মনে করি এই যে আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে যে ভাবনাগুলো, যেগুলো আমরা কালচার করছি সারাক্ষণ, এই জায়গা থেকে কিন্তু নারীকে এই অধস্তন করে রাখার একটা চিন্তা মানে ঘুরছে, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এইগুলো দেখতে পাচ্ছি আমাদের সোসাইটিতে। And আমি যদি একটু অ্যাড করি, আমি যেখানে কাজ করতাম ওখানে a big part were like young researchers like myself. So ওখানে হচ্ছে যে এমনিতেই বাংলাদেশে hierarchy ব্যাপারটা is very like strong, right, in the workplace. So ওখানে to be degrading towards female employees because they're maybe younger or whatever, it's like disregarding or sort of not really valuing what the work, you know, they are doing. So I think ওই জিনিসটাও অনেক prominently আসে বাংলাদেশে। আমি একদম ওর কথার সাথে একমত যে ইয়াঙ্গারদেরকে সুযোগ দেওয়া, অ্যাজ ইফ যে যারা মানে এক্সপেরিয়েন্সড হয়েছে তাদের নিয়ে কোনো লাভ নেই, কিন্তু সেটা তো না। আসলে অভিজ্ঞতাও থাকবে, ইয়াং যারা আসবে তারাও একটু ইনোভেশন আনবে বা ইনোভেটিভ আইডিয়াস গুলো নিয়ে আসবে। এই দুটোর সংমিশ্রণেই কিন্তু একটা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কিন্তু খুব ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে। আমরা পরিবারেও তো তাই দেখি, তাই না? আমাদের দাদা দাদি যারা আছে তাদের পরামর্শ নিয়ে আমাদের বাবা মারা, তারপরে পরবর্তী জেনারেশন সেভাবেই কিন্তু এগিয়ে যায়। কিন্তু ওই জায়গাটা তো ইয়াং হতে হবে, গুড লুকিং হতে হবে, মানে ওই ভাবনাগুলো কিন্তু থেকেই যায়। তবে আমাদের যে আলোচনাটা যাচ্ছে, যে হয়তো খুব নেগেটিভ ভাবে আমরা হয়তো অনেকগুলো কথা বলছি, পজিটিভ চেঞ্জটাও বলতে হবে, যে যারা আরো আগে শুরু করেছে বা তারপরে আমরা শুরু করেছি, এরকম ভাবে ভাবনার পরিবর্তন কিন্তু হয়েছে, এটা বলতে হবে। যে অফিসের কর্মক্ষেত্রগুলোতে যেমন আগে কিন্তু কোনো মেয়েদেরকে চাকরিতে নেওয়ার ক্ষেত্রেই অনেক বড় একটা বিষয় ছিল, যে নেওয়া হলে সে ফিল্ডে যেতে পারবে কিনা, বেশি সময় পর্যন্ত কাজ করতে পারবে কিনা, অথবা সে যখন প্রেগনেন্ট হয়ে যাবে তখন তো এই সময়টা দিতে পারবে না, তাকে আবার ম্যাটারনিটি লিভে যেতে হবে। তো এই ভাবনাগুলোর জায়গা থেকে কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। এখন যেমন আমাদের গভর্নমেন্ট যে 6 মান্থ ম্যাটারনিটি লিভ করেছে, এই সুযোগটাও পাচ্ছে মায়েরা, যাতে একটা বাচ্চাকে তার ব্রেস্ট ফিড করাতে পারে এই সময়টাতে, পুরো এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং এর সময়টা দেয়া। তো এই এবং ডে কেয়ার সেন্টার করা, তো পজিটিভ অনেক জিনিসই এসেছে, কিন্তু একেবারে যে চলে যায় গেছে তা কিন্তু না, অনেক কিছু কিন্তু রয়ে গেছে। কারণ আমরা যেভাবে নারীরা কর্মক্ষেত্রে এসছে বা চাকরির সাথে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় তাদেরকে আমাদের পারসেপশন বা আমাদের ধারণা, আমাদের সোসাইটির ধারণা গুলো পরিবর্তনের জন্য পরিবারে যে কাজগুলো করা দরকার, পরিবারে একেবারে ছোট্ট বয়স থেকে শিশুদের, ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশুদের ভাবনার যে পরিবর্তন আনার জন্য বাবা মা যে চর্চার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসবে, যে কাজের সাথে যুক্ত করা, কাজে কোনো পার্থক্য নেই, এই ভাবনাটা ছোটবেলা থেকে গড়ে তুলতে হবে। নতুবা হঠাৎ করে একবারে অফিসে গিয়ে আমি একটা ট্রেনিং পেলাম, আমি একদম ভাবনার পরিবর্তন হয়, আমি খুব জেন্ডার সেন্সিটিভ, আমি একদম নারী পুরুষকে সমানভাবে দেখছি, এটা কিন্তু ঘটবে না। তো ওই জায়গাটাতে একটা বড় গ্যাপ এখনো রয়ে গেছে, যার জন্য
এই Definitely, প্র্যাকটিস it গুলো has দেখতে to পাচ্ছি। be part of the culture and not just মানে কয়েকটা সেমিনার ও আমরা একটু খুব জেন্ডার ইকুয়ালিটি শিখছি, কয়েকটা ওয়ার্কশপ করি, that's not something that we do. এক্স্যাক্টলি। So things that were brought up that I wanted to talk about, মামুনি বলছিল যে নারীদের একটা জায়গায় রাখা, so confining them. তো এমন কি হয়েছে যে অফিসে সবসময় আমি জানি যে প্রাইভেট সেক্টরে দেখা হয়, কিন্তু মেয়েদের একটু মানে নরম স্বভাবের হতে হবে, বা ও লাঞ্চ করছে, হ্যাঁ ওই ফিমেল কলিগটা একটু বেড়ে দাও, মানে একটু এরকম কিছু এক্সপেকটেশনস থাকে, বা একটু নার্চারিং হতে হবে, বা যখন কথা বলবে, তখন ভালো করে কথা বলতে হবে। একটা ছোট্ট ঘটনা যদি বলি, so this is from someone I know, so I'm not going to give any details in case কেউ যদি দেখে ফেলে, কিন্তু তাদের কেউ যদি দেখে, তো একজনকে বলছে যে আপু আমার একটু মানে একটু নরম স্বভাবের, নরম টাইপের মেয়েই ভালো লাগে, মানে একটু আস্তে কথা বলবে, মানে এই যে অফিসে কি দরকার এমনি চিল্লাই কেন, and it's just I feel like there's no plan to input here. No, হ্যাঁ, because তোমার এই টাইপের story এত হয়েছে, like where I হুম। worked. Like I can think of numerous incidences where things like this happen. And মানে যেমন আমি যেখানে কাজ করতাম ওখানে আমার একজন কলিগ কে কনস্ট্যান্টলি হচ্ছে যে compliments দিত, and compliments are okay. I think মানে this always comes up that men in recent times they are saying that oh আমরা এই Me Too movement or এইসবের কারণে we can't even approach women at the workplace, you know, we don't know how to talk to them because they're afraid or something. But like you can have a civil conversation, you know, without having to make the other person feel uncomfortable or in any way. So যেমন আমার কলিগকে হচ্ছে making compliments about her lipstick, like constantly, not on one instance, like multiple occasions, like oh you put on red lipstick, oh my god it looks so good, oh like this went on. And then from my personal experience, one of my colleagues basically harassment online and offline. So online সে হচ্ছে আমাকে ইমেল পাঠিয়েছিল like detailing how he found me progressive because I was wearing pants and shirt at work, and that even though I was wearing that I looked beautiful, and also went on to tell me that he discussed with other male colleagues about my body and my clothes. And he said this in an email. And to think যে he মানে উনি ভাবলো যে it's okay for me to tell, like for him to tell me this via email where I have hard proof of, I don't know what was going through his mind, and making like, you know, making me feel extremely uncomfortable in the office. It was like very, very unfortunate. And then on a work trip, I think আমরা harassment এর কথা চিন্তা করলে we think যে okay now workplace, but workplace বাইরেও it can happen online, it can happen on work trips. যেরকম আমি একটা ট্রেনিং এ গিয়েছিলাম কক্সেস বাজারে, ওখানে একজন another participant kept on sending me messages from a fake account on Facebook, and he told me যে oh you look very beautiful, এভাবে করে শুরু করলো, and then he went on to tell me যে oh I'm forming an obsession for you, এভাবে করে। তো আমি at one point, for the first day I ignored it, on the second day it was getting too much for me, so I went to the authorities, organizers, and I told them that this is happening, and I think I know who it is because this was a guy who was like, you know, hovering around me. But they said I had no hard evidence, and I showed them the messages, but they were like, oh sorry, hard evidence নাই তো, so we won't be addressing this, মানে publicly ও করবো না, privately ও we won't approach him or say anything. So when that happens, first of all, even speaking up is a problem, and when you see that when you do speak up your words mean nothing, you're like really, your anger can take you in to a very dark place, you know, you feel disheartened and very, very sad, of course angry. এটা আসলে ওয়ার্ক প্লেসের যদি কথা বলি, যেটা বললেন যে এরকমই, যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু হচ্ছে যে নারীকে এমন ভাবে দেখা হয়। আমি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনে কাজ করছি, আমি এন্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যে কমিটি আছে ওটা আমি লিড করছি।
তো ওইভাবে মানে খুব যেটা আসছে রিটেন সেটা ওরকম ভাবে পাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন পার্টনার সংগঠন থেকে বিভিন্ন ভাবে যেগুলো আসে বিভিন্ন সময় আমরা দেখি যে ভার্বাল যে এবিউজ গুলো এগুলোর যে কি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, এবং এটা কিন্তু দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে এত টার্গেট করে করা হয় যাতে হয়তো একজন নারী খুব ভালো একটা পজিশনে মেয়েটা কাজ করছে এবং তার সে অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু তাকে এমন ভাবে অন্যরকম ভাবে এবিউজ করা হচ্ছে যার ফলে সে যাতে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মানে এটা কিন্তু একটা মানে পলিটিক্যাল বিষয় রয়েছে এখানে, যে এমন ভাবে ষড়যন্ত্র করে, এবং সেখানে একজন যে মেল কলিগ রয়েছে তা কিন্তু না, বেশ একটা গ্রুপ থাকে যারা এটা করেছে। আমরা এরকম বেশ কয়েকটা কেস পেয়েছি, এবং সেটার কারণে কিন্তু ওই মেয়েটা একসময় অনেকবার সে ইগনোর করেছে, চেষ্টা করেছে যে বিভিন্ন রকম ভাবে একটা চাকরি করতে গেলে তো অনেক রকম কিছু হয়, যাতে সে চাকরি ছেড়ে দেয় এবং ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। তো এই ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটে, যে এটা শুধু যে আমি দেখছি আমার ভালো লাগছে বলে একটা কমেন্টস করছি তা কিন্তু না, এর পেছনে কিন্তু অনেক অর্গানাইজড একটা গ্রুপও থাকে বা ভাবনা চিন্তাও থাকে যে এই মেয়েটা ভালো কাজ করছে, ভালো একটা পজিশনে আছে, তাহলে তাকে এখান থেকে কিভাবে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, এই ভাবনাটাও কিন্তু থেকে যায়। মানে খুব সাদা চোখে দেখার কিছু নাই যে খুব ভালো লাগা থেকে একটা বলছি, সেটাও কিন্তু না। আর অনেকগুলো বিষয় যেমন আছে যে অনেকেই এ ধরনের কমেন্টস করে যে হ্যাঁ যারা চাকরি করছে ওদের সাথে ভালোই লাগে বন্ধুত্ব করতে, কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে সেটা না। বিয়ে করবো একটা নরম সরম খুব নামাজি খুব ধর্মপরায়ণ একটা মেয়ে দেখে, Oh my মানে God. ভাবনাটা এরকম যে তার সাথে আমি যে বন্ধুত্ব করছি সেটাকে সে পজিটিভলি দেখছে না, সে আপাতত হয়তো এনজয় করছে। মানে চিন্তাটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে, এই রুট যদি আমরা চিন্তা করি কিন্তু ভয়ঙ্কর আসলে বিষয়গুলো, যে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে বা সাধারণভাবে দেখার কোনো কিন্তু ওই নেই। অনেকের ভাবনাই এরকম, বা এবং বলেই ফেলছে তার সামনে, হ্যাঁ বন্ধু বান্ধব আছে চাকরি করছে কলিগদের সাথে, সেটাই। So, কানে তবে একটা জিনিস বললা যে এটা যখন তুমি অথরিটিস এর কাছে গেলা তখনও তেমন কিছু আসেনি, এটা কিন্তু একটা সত্যি কথা। আমরা কি একটু কথা বলতে পারি যে কিভাবে স্পেশালি কর্পোরেট কালচারে এই সুযোগটাই নাই যে আমরা কোথাও গিয়ে প্রতিবাদ করব, আমরা আমাদের কমপ্লেইন্স জানাবো যে আমাদের এরকম হ্যারাস করা হচ্ছে, অ্যাবিউজ করা হচ্ছে। আর আমরা কিন্তু অনেক ভার্বাল অ্যাবিউজের কথা বলেছি, অনলাইন অ্যাবিউজের কথা বলেছি, এগুলো কিন্তু there's also sexual harassment, there's also physical abuse, there's violation of personal space and consent, একটু গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে। Apart from the explicit violence acts, যেমন sexual abuse যদি একদম explicit যেটা, এগুলো ছাড়া অনেক সময় পার্সোনাল স্পেস ভায়োলেট করে, একটু গায়ে হাত দিয়ে এমন একটা ভাব করে যে ও এটা খুব ফ্রেন্ডলি একটা, কিন্তু না, এটা আসলে পার্সোনাল স্পেস ভায়োলেট করা হচ্ছে। তো এরকম অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, কিন্তু আমাদের কি কোনো যাওয়ার জায়গা আছে? মানে আমি একটু বলি এই মৃত্তিকা, হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ, হচ্ছে হ্যাঁ, যে একদম সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের 2009-এ হাইকোর্ট একটা ডিরেকশন দিয়েছে এন্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের উপর, অর্থাৎ কোনো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ঘটনা যদি ঘটে যাতে না ঘটে সেটা বন্ধ করার জন্য, প্রহিবিট করার জন্য সারা বাংলাদেশের সমস্ত কর্পোরেট সেক্টর, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি, মানে প্রত্যেকটা অফিস আদালতে সব জায়গায় কিন্তু এন্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কমিটি গঠন করার কথা। এবং সেই কমিটিটা হবে হচ্ছে মানে ভেতর থেকে হয়তো 2জন রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকলো বা 3জন, এবং বাইরে থেকে যারা উইমেন রাইটস ইস্যুতে কাজ করছে অথবা এই ধরনের রেলেভেন্ট ইস্যুতে কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে 5 সদস্যের, কমপক্ষে 5 সদস্যের একটা কমিটি থাকার কথা, এবং কমপ্লেইন বক্স থাকার কথা প্রত্যেকটা অফিসে, স্কুল, কলেজ, প্রত্যেকটা জায়গায় থাকার কথা। 2009-এর এই যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের বিরুদ্ধে যে ডিরেকশন হাইকোর্ট দিয়েছে সেই অনুযায়ী এখন পর্যন্ত আইন হয়নি, আমরা আইনের জন্য কাজ করছি, হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং অন্যান্যরা আমরা মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করছি যাতে একটা আইন করা যায়। তো এই ডিরেকশনটা যদি ফলো করে যে কোনো সংগঠন, তাহলে কিন্তু এটা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। যে যখন কোনো এই ধরনের, এবং ওখানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের একটা বড় রকমের ডেফিনিশন দেওয়া রয়েছে, এবং সেখানে কিন্তু ভার্বালটাও যেমন রয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়গুলো রয়েছে, ফিজিক্যালি টাচ এর বিষয়টা রয়েছে, সমস্ত কিছু একদম ডিটেল একটা ডেফিনেশন, মানে ডেফিনেশন কি অ্যাক্ট গুলোই বলা আছে যে এই ধরনের কাজগুলোকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হিসেবে ধরা হবে, এবং সেটার উপরে ভিত্তি করে সেখানে আমরা দেখেছি যে সবগুলো বিষয় কিন্তু কভার করে, কোনো দেয়ালে লেখা, কোনো ওভার টেলিফোন বলা বা যে কোনো কিছুই হোক না কেন। তো ওইটাকে, ওই হাইকোর্টের ডিরেকশনটাকে যদি আমরা অনার করে প্রত্যেকটা সংগঠনের ভিতরে, কর্পোরেট সেক্টর হোক বা এনজিও সেক্টর বা স্কুল, ইউনিভার্সিটি, যেখানেই হোক না কেন, যদি একটা এন্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়, তাহলে কিন্তু বাইরে থেকেও যখন আমরা 2-3 জন রিপ্রেজেন্টেটিভ নিচ্ছি এবং ইন্টারনালি নেওয়া হয়, এই যে একটা তদন্ত করা হবে এবং তদন্ত করে তারা রিপোর্ট দিবে এবং সেই জন্য অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাহলে কিন্তু এই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ইস্যুটা অনেক কমে আসে। এবং আমরা এটা একেবারে মানে বাস্তব সম্মতভাবে বলতে পারি যে আমরা শুধুমাত্র সেই কমিটি করা না, আমরা ট্রেনিংও করিয়েছি যারা এই
প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছে, আমাদের বিভিন্ন পার্টনার সংগঠন, প্রত্যেককে আমরা ট্রেনিং করিয়েছি এবং একেবারে বেনিফিশিয়ারিজ যারা একদম গ্রাম পর্যায়ে যে মানুষরা রয়েছে, নারীরা পুরুষরা রয়েছে, তাদেরকেও কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি যে আপনাদের সাথেও যদি এই ধরনের আচরণ কোনো প্রজেক্ট স্টাফ অথবা কেউ করে, আপনারাও কিন্তু এখানে কমপ্লেইন করতে পারেন, এই অভিযোগ বক্সে আপনার অভিযোগটা ফেলতে পারেন, অথবা আপনি ওভার টেলিফোন বলতে পারেন, বা যার মেইল অ্যাক্সেস আছে মেইলের মাধ্যমে জানাতে পারে, এবং পাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এটাকে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং ইনভেস্টিগেশন করে রিপোর্ট নিয়ে এই কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তো এইটা কিন্তু হয়নি, যার ফলে কিন্তু এত বেশি সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমি যেটা বলছি, আমার মনে হয় যেটা বলাটা অনেকটা সহজ যে ও হ্যাঁ এরকম আছে, আমরা কমিটি ফর্ম করব, তারপর তদন্ত করব, কিন্তু বাস্তবে এটা হয় না। কারণ আসলে এটা এরকম না যে শুধু অফিসে আমাদের এরকম নারীকে ছোট করা হয়, বা এটা একটা it's just like it's very exclusive to workplaces যেখানে sexism exists. The problem is that মেয়েদেরকে ছোট করা এটা একটা এটা একটা কালচার। Yeah. তো মানে this sounds very good in theory, but I feel like আসলে কেন করা হচ্ছে না? যে হ্যাঁ, মামনি যেভাবে বললা যে তুমি দেখেছো যে এরকম কমে গিয়েছে বা তুমি ট্রেনিং করিয়েছো, কিন্তু তাও কেন এরকম কমিটিগুলো ফর্ম করা হচ্ছে না? কারণ ওই যে ওই কালচারটা চলে আসে যে এক্স্যাক্টলি। না, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এই কমিটি যদি ফর্ম করাও হয়, if grievance, first of all, if the members who are on that committee, if they're approachable, if there's someone that or someone who went through something can trust and tell them the story, ওই স্কোপটা যদি না থাকে, then having a committee is not really going to change much. Another thing is, কমিটিকে বললাম, তারপর যদি there's no grievance redressal, like no one is actually addressing the complaint, then also nothing is going to have, nothing is going to be সেটাই coming up with it. না, যেটা হচ্ছে যে কমিটি করলেই তো শুধু হবে না, আমি যেটা বলেছি যে আমরা যেমন করেছি তেমনি ভাবে তাদেরকে ওরিয়েন্ট করা, যে যে অভিযোগটা করবে তাকেও তো সেই ফিয়ারলেস করতে হবে। যদি সে ভয় পায় যে কোথাও গেলে আমি আসলে সত্যিকারের বিচারটা পাবো না, বা এটা কমপ্লেন করার কারণে আমাকে হয়তো আরো বেশি একটা খারাপ সিচুয়েশনে চলে যেতে হতে পারে, ইভেন জবও ছেড়ে দিতে হতে পারে, সেটা কিন্তু ওই সংগঠনের দায়িত্ব হচ্ছে যে তাকে সেভাবে ওরিয়েন্টেশনটা দেওয়া, সমস্ত স্টাফদেরকে দেওয়া। আমরা যেমন করেছি, আমাদের সাপোর্ট স্টাফ যারা আছে, ড্রাইভার থেকে কুক থেকে শুরু করে সবাইকে আমরা বলেছি, একদম পুরো টানা ওরিয়েন্টেশন করেছি যে এই ধরনের আচরণ যদি তারা করে অথবা তাদের সাথে কেউ করে, তাহলে কিন্তু সে এই ব্যবস্থাটা নিতে পারে। অর্থাৎ আপনাকে যেমন কমিটিটা গঠন করতে হবে, এবং কমিটিটা গঠন করা হচ্ছে কিন্তু শুধু সংগঠনের ভেতর থেকেই যে রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে তা না, হাইকোর্টের ডিরেকশনটা কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার, আমি বলবো যে বাইরে থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে এসছে। এখন এটাকে অ্যাক্টিভ করা বা অ্যাক্টিভেট রাখার দায়িত্বটা কিন্তু হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানের। সেটা কিন্তু হাইকোর্ট ঘরে ঘরে গিয়ে পুলিশিং করতে পারবে না, বলতেও পারবে না, সেটা অ্যাক্টিভেট করার দায়িত্বটা কিন্তু হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানের, যাতে সেখানে এটাতে হয় কি, এই যে যখন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের বিষয়গুলো ঘটতে থাকে, আমাদের যে কাজের যে কর্মক্ষমতা, আমাদের যে প্রোডাক্টিভিটি, এটা কিন্তু অনেক কমে যায়। তখন কিন্তু একজন নারী নির্ভয়ে সুন্দর করে যে কাজ করা, সেটা কিন্তু না, প্রতিদিন কিন্তু তার ভেতরে একটা ভয় আশঙ্কা কাজ করে যে আমি কি ধরনের পোশাক পরে যাব, আমি কখন যাব, তাড়াতাড়ি করে বাসায় চলে যাব কিনা, 5টার পরে অন্য কলিগরা থাকবে কিনা, মানে সবকিছু মিলিয়ে আসলে কিন্তু ওই সংগঠনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু ভাবনাটা তাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা যদি এটা করি তাহলে সবাই নির্ভয় সুন্দরভাবে একটা ভালো সুস্থ পরিবেশে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে পারবে, এবং কাজের দিন শেষে রেজাল্ট বা আউটপুট যেটা আসবে সেটা কিন্তু সেই তাদের জন্যই ফলপ্রসূ বা এফেক্টিভ হবে। তো ওই ভাবনাটা সবাইকে থাকতে হবে, তাহলেই কিন্তু হচ্ছে এই কমিটিগুলো এফেক্টিভ হবে। এবং এটা যে হয়নি তাও কিন্তু না, অনেক সংগঠন করেছে এবং ভালো ভালো উদ্যোগও নিয়েছে, এবং একটা দুইটা যখন এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন করে, তখন কিন্তু অন্যরাও অ্যাওয়ার হয়ে গেছে যে না, এটা করা যাবে না, এই সংগঠন আমাদের কিন্তু আমাদের বিপক্ষেই যাবে এবং আমরা যে আচরণগুলো করছি সেটা ঠিক না। তো এখানে দুইটা বিষয়, একটা হলো কমিটি শুধু ফর্ম করলে হবে না, সমস্ত স্টাফদেরকে ওরিয়েন্ট করতে হবে এবং সেটাকে অ্যাক্টিভেট রাখতে হবে, তাহলেই হচ্ছে আমি মনে করি যে অনেকটা কমে আসবে। This is a very important conversation, কারণ মামুনি অনেক ভালো একটা পয়েন্ট আনলো যে আমরা দেখেছি যে কয়েকটা সংগঠন যখন ওরা they can create safe spaces, যে এসে বলতে পারো এখানে ভিকটিম ব্লেমিং নাই, আমরা তোমার কথা শুনবো, ওই জায়গাটা দিলে আরো অনেকে অ্যাওয়্যার হয় বা ওরকম একটা সেফ স্পেস ক্রিয়েট করা যায়। তো আমরা কি ভাবতে পারি যে আসলে what does the culture look like if we can express our rage and complaints to the authorities, to our colleagues, to in our environment? মানে এই কালচারটা আসলে কিরকম দেখতে হবে যেখানে আমরা খোলাভাবে আমরা বলতে পারবো যে না, আমার আনকমফোর্টেবল লাগছে যে এই আমার মেল কলিগটা আমার সাথে এরকম করেছে, বা এই কালচারটা কেমন দেখতে যেখানে for example maternity issues came, like being pregnant and having kids that came up. So it's not just যে
it's not just about maternity leave or taking them in jobs. It's not just lack of promotions and lack of good projects that you don't get because you might get married or decide to have kids, but it's also the fact that um, re-entering the workplace after you have kids, that's also a very, very difficult step for women that they just can't do. So it's like তাদের ওই ক্যারিয়ারের ওই জায়গাটাই তো বন্ধ হয়ে যায় যে তারা যদি একবার এরকম সংসার করতে চায় তাহলে আবার কিভাবে কি তারা চাকরি করতে পারবে নাকি আবার if they can re-enter the workforce, that's a problem. আবার অন্যদিক দিয়ে যদি তারা if they decide to not have kids তখন they're vilified by the society as মানে ওখানে তো আমি মানে জেলামি না, that's another conversation. But can we talk about মানে একটু পজিটিভ দিকগুলো যদি বলি যে আসলে এই কালচারটা কেমন হবে যেখানে আমরা খোলাভাবে আমাদের রাগ এক্সপ্রেস করতে পারবো? I think ওটা যদি for example আমি যেখানে কাজ করতাম ওখানে what I would have wanted is a space যেখানে I could go and talk to them and without judgment they hear me out and then they take action, you know. Most of the time যেভাবে আমাকে মানে আমি যখন complain করলাম they dismissed sort of and you know disregarded like it's not a big deal. ওই জিনিসটা যত মানে if we continue to do that, then people who are facing issues at work or being harassed at work or like they will never feel encouraged to work out. So we safe space to be there is very important, and I think I would have wanted a place যেখানে আমি গিয়ে খুবই you know I would feel comfort enough to say all those things যে মানে এমন না যে একটা দুটো ইভেন্ট হয়েছে মানে এতগুলো ইনসিডেন্টস হয়েছিল. So and ranging from and I have colleagues who were asked for sexual favors by other colleagues, like married colleagues. So yeah, so এই টাইপের জিনিসগুলা like no one feels comfortable to actually go and say this to anyone at work or someone who is of authority, because first of all মানে আমাদের ওখানে I think it's also necessary that if there is a committee like that, both men and women are on the committee, or like you know where I can go to complain, because a lot of times men will not understand the impact that some action can have on you, you know. So ওই জিনিসটা I think I would have really liked to have at where I worked. Yeah. Definitely. So I want to read out a comment that we got in our life. So this is from Nabila Noreen. They said that what enrages me is when a client asks for the director and when I call, they think the secretary has called. And then there's also asking আপনি কেন কাজ করেন, যাদের মানে যে নারীদের বাবা বা হাজবেন্ড আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আপনি কেন এই জিনিসটা is very common because মানে colleague যদি they come from a you know a privileged background, they ask for a raise because you know they expect that okay I'm doing a certain work and I deserve this from my where I work, you know. But they're saying things like oh আপনি তো মানে এত টাকা কিসের জন্য লাগবে শপিং এর জন্য, you know, making very like inappropriate and unprofessional comments. Like that's not something that you say to a colleague. It is none of your business, honestly, what she or he does with the money. A type of conversation, and then মানে এই and complain করার আরেকটা fear থাকে যে there is always backlash, especially মানে ছোটখাটো কিছু মানে ধরো sexual assault, if it's like very like something definite like that, it's more easy to you know go report it. But আরো যখন lower level aggression, microaggressions, এই টাইপের জিনিস abuse এইসব যখন থাকে or online harassment, like there's a very much a big possibility that you know they will not really do anything to correct it, and there might even be backlash. You might be taken out of projects, you might be they might say that oh like she's having problems, maybe we shouldn't mix her in groups for projects with these people, but you're denying me my right to that work, you know, just because I had the audacity to complain. That is আরো যেটা ঘটে আর কি যে
নারীর যে মানে সে যে কাজ করতে পারবে, তার যে দক্ষতা আছে সেগুলোকে দেখছে না। সারাক্ষণই কিন্তু এই জিনিসটা থাকে যে আপনার যেটা বললো আগের উনি বললেন যে কাজটা কেন প্রয়োজন, সে কি মানে তার ভেতরের যে দক্ষতা আছে সেটা দেখার বিষয় না, তার কি কোনো নিড আছে কিনা। আপনার যদি নিড না থাকে তাহলে কেন এসেছেন। এমনও কমেন্টস করে যে আপনি এতগুলো পুরুষের কর্মীর সাথে কাজ করছেন, মানে আপনার তো একটু লজ্জা করা দরকার, বা আপনার পোশাকটা এমন হওয়া উচিত না, হ্যাঁ, একটু নিজেকে ঢেকে ঢুকে আসা উচিত এই জায়গাটাতে। মানে নারীর সবকিছু বিষয় নিয়েই যেন কথা বলার একটা অধিকার তাদেরকে দেয়া আছে, এরকম একটা ভাবনা থাকে। আসলে কেমন একটা পরিবেশ আমরা চাই যে জায়গাটাতে হচ্ছে যে আমি কাজ করতে যাচ্ছি, তাই না? এটা তো আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। আমি মনে করি যে আমরা প্রত্যেকটা মেয়ে এবং প্রত্যেকটা নারী কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তে যুদ্ধ করছি, প্রত্যেকটা জায়গায়। পরিবারের ঘরের মধ্যে যেমন যুদ্ধ হচ্ছে যে আমি পড়াশোনা করব, আমি চাকরি করব, কারণ একটা মেয়েকে কিন্তু একদম ছোটবেলা থেকে একটা শব্দ খুব বেশি শুনতে হয়, সেটা হচ্ছে না। সেই না শব্দটা বা নো শব্দটা কি, সেটা হচ্ছে যে তুমি গান শিখবে, না এটা দরকার নেই। তুমি নাচ শিখবে, নাচ শিখে করবে কি? বড় হয়ে বিয়ের পরে কি নাচ করতে পারবে? পারবে না। পড়াশোনা শিখবে, এত হায়ার এডুকেশন দিয়ে কি হবে? মোটামুটি একটু শিখতে পড়াশোনা শেষ করতে পারলেই হতো। খেলতে যাবে, ভাইরা ছেলেরা বাইরে খেলছে, আমি একটু খেলতে যেতে চাই, কেন যাবে? যাওয়ার দরকার নেই, ওখানে অন্য আরো ছেলেরা খেলছে, ওটা পরিবেশ ভালো না, তোমার জন্য ঠিক হবে না। তো পরিবেশটাকে ভালো করার চিন্তা না করে বরং মেয়েটাকে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাইরে যাবে, মার্কেটে যাবে, খেলাধুলো যাবে, গার্লস গাইড করবে, ক্রিকেট খেলবে, মানে যাই করতে চাচ্ছে মেয়েদের কিন্তু নাই শুনতে হচ্ছে। এবং সেই না এক্স্যাক্টলি। শুনতে শুনতে মানে অনেক বেশি কিন্তু ডিমোরালাইজড হয়ে যায় মেয়েরা। যে অনেক সময় বলা হয় যে মেয়েরা কেন আহ, এগিয়ে আসে না, পড়াশোনা করে না, বা ভাইয়ের মানে এডুকেশনের জন্য চিন্তা করে না, বা ভালো জবে কেন যেতে চায় না। কারণ সবসময় তো একটা না, পিছন থেকে তো একটা টান, পিছু টান, টান তাকে টেনে রাখা হচ্ছে যাতে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে। তো এই আমরা নাটা কিন্তু আমরা শুনতে চাই না। এবং কাজের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই অবস্থা, যখন সে একটা ভালো কাজ করছে সেটাকে উৎসাহিত করছে না অন্য কলিগরা। কেন করছে না? যাতে সে ভালো একটা জায়গায় যেতে পারে, ভালো একটা প্রমোশন হয়, একটা ভালো পজিশন হোল্ড করতে পারে। কারণ একটা পজিশনে যেতে পারলে তো তার অনেকগুলো মতামত দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মানে জেন্ডারের নামে আমরা নারীদেরকে ঠিকই কর্মক্ষেত্রে সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু পজিশন গুলো কি দিচ্ছি? তাকে যে না। ভালো পজিশন গুলো, Yes. ভালো জায়গায় রিপ্রেজেন্টেশনের সুযোগ দিচ্ছি। বাইরে একটা দেশের বাইরে একটা জায়গায় হয়তো সে একটা ট্রেনিং নিতে যাবে বা ভালো একটা পড়াশোনা করতে যাবে, সেখানে কিন্তু নারীদেরকে যে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে পুরুষদেরকে। অর্থাৎ আমরা জেন্ডার অ্যাড্রেস করার নামে কিছু নারীকে আমরা নিয়ে এসেছি, কিন্তু তাদের জন্য পজিশন, তার দক্ষতা যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে সুযোগ সৃষ্টি করে দাও, এটা কিন্তু হচ্ছে না। তো ওই পরিবেশটা কিন্তু আমরা কেউ এক্সপেক্ট করি না, কারণ ওখানে এই ধরনের একটা পরিবেশে কিন্তু নারীকে অনেক বেশি আরো যুদ্ধ করতে হয়, সেটা না। এমন একটা পরিবেশ হবে যে সে যেখানে কাজ করতে পারবে প্রাণ খুলে, তার পোশাক নিয়ে, তার চেহারা নিয়ে কোনো কথা হবে না, তার কাজ নিয়ে কথা হবে, সে কতটা পারছে সেখানে আমরা ফিডব্যাক দিতে পারি, চাইতে পারি যে আরো কিভাবে ইমপ্রুভ করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা না ঘটে তার অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো এত বেশি সামনে চলে আসে, এবং বড় যে জায়গাটা, যে সেক্সুয়াল এবিউজ এবং হ্যারাসমেন্টের যে জায়গাগুলো, এগুলো তো তাকে আরো অনেক বেশি পিছিয়ে নেয়। এবং এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে বিষয়টা হয়তো সে পরিবারেও বলতে পারছে না। যদি সে পরিবারে তার হাজবেন্ডের সাথে বা বাবা মার সাথে শেয়ার করে বিষয়টা, তাহলে বলবো তোমার চাকরি করারই দরকার নেই। প্রথম কথা হলো চাকরি ছেড়ে ঘরে এসে বসে থাকো, দরকার কি তোমার ওই জায়গাটা যাওয়া, যে জায়গাটা নিরাপদ না। এবং তুমিও খারাপ হয়ে যেতে পারো ওই চাকরি করতে গিয়ে, তো মেয়েরাও খারাপ হয়ে যায়। মানে এই যে বিষয়গুলো, এগুলো কিন্তু যতটা না আমরা যদি 2 পা সামনে দিকে আগাই, 5 পা কিন্তু পেছাই। তো এই যুদ্ধটা কিন্তু আমাদের চলছে সব সময়, সব জায়গায়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ মামনিকে এই পয়েন্টটা তুলে ধরার জন্য। কারণ আমরা অনেক সময় শুনি যে আরে মানে মেয়েরাই তো আসলে বড় পজিশন গুলো চায় না, বা মেয়েরাই তো চায়, মেয়েরাই তো এই না মানে আম, এমন এমন জব নিয়ে নেয় যেগুলো করে সে বাসায় থাকতে যেতে পারবে বা তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে, এই কারণে তারাই ওরকম লো এফার্ট লোয়ার পজিশন জব গুলো খুঁজে। কিন্তু এটা কিন্তু or the argument talking about equal pay, all of these arguments completely ignore the structural barriers that women face in terms of transportation, in terms of pressure from family, in terms of the social culture that we grow up in. So এটা তুলে ধরার জন্য thank you. আমরা অফিস নিয়ে অনেক কথা বলেছি, আমরা কি একটু বাসার দিকে আসতে পারি? আমরা যদি বলি মানে বাসায় আমাদের কি রাগায় আর আমাদের এই রাগটা কিভাবে দেখা হয়, আমাদের কি ছোট করা হয়? বা আরেকটা জিনিস যেটা মামুনি একদম এক্সট্রা শুরুতে বলছিলে যে বাসার কাজটাকে আসলে ইটস নট সিন এজ রিয়েল ওয়ার্ক, মানে কিছু করে নাই, কিছু করে না, ও কিছু আসলে করে না। আমার একটা বউ কিছু করে না। আমরা একটা পোস্টারও করেছিলাম এটা নিয়ে। আমাদের একটা পার্টনার সংগঠন বাঁচতে শেখা যশোরে কাজ করে। ওনারা দেখেছিলেন যে মা দুর্গার যেমন 10 হাত থাকে, ওরকম একটা 10 হাত
সেখানে অনেক সে পরিবারের সব কাজ করছে, কিন্তু নিচে তার লাঠি হাতে, খুবই নেগেটিভ এটা, হাজবেন্ড দাঁড়িয়ে আছে, বলছে যে আমার বউ কোনো কাজ করে না। মানে সে একজন নারী যে দশা দিয়ে কাজ করছে দশভুজার মতো, কিন্তু তারপরও সে আসলে কোনো কাজ করে না। তো পরিবারে যেটা ঘটে, পরিবারে তো আমরা সবাই জানি, মানে সব কাজের ক্ষেত্রেই কি আছে, আসলে তো পরিবারটা হচ্ছে নারী পুরুষের একটা সম্মিলিত একটা জায়গা, যে একটা পার্টনারশিপ আমরা যেটা বলি। তো কিন্তু এই পার্টনারশিপের জায়গাটাতে, পার্টনারশিপ হতে হলে তো আমি 10টা কাজ করব, তুমি একটা কাজ করবে, সেটা না। এখানে ভাগাভাগির যে বড় বিষয় যেটা হচ্ছে যে একজন আরেকজনের কতটা আমরা এমপ্যাথাইজড বা কতটা সমব্যথী, বুঝতে পারি যে একটা চুলায় রান্না করতে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে রান্নার আগুনটা কত খারাপ লাগা আছে বা কষ্ট হয়, কিন্তু সেটা যখন সে না করবে তখন কিন্তু সে সেটা বুঝতে পারবে না। তো পরিবারটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে পার্টনারশিপ, সেখানে কিন্তু ইকুয়ালি দুজনকে মিলে অথবা পরিবারের যে সদস্যরা আছে, শিশু থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা বয়স্ক সদস্য, সবাই মিলে ভাগাভাগি করে কাজ করার একটা জায়গা, যার ফলে একটা পরিবার অনেক সুন্দর হয়, যেখানে পার্টিসিপেশন থাকে সবার। কিন্তু সেই জায়গাটাতে আমরা দেখি যে একটা নারীর উপরে কিন্তু বার্ডেনটা বেশি হচ্ছে, এবং সেই নারী আবার যখন বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ ঘরের কাজগুলো তাকে করতে হয়। আমাদের একটা ক্যাম্পেইন আছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের, ইকুয়ালিটি থ্রু ডিগনিটি, অর্থাৎ মর্যাদায় গড়ি সমতা, অর্থাৎ নারী পুরুষের কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না, সব কাজের সমান স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সমানভাবেই দুজনে করবে, তাহলেই কিন্তু ইকুয়াল ডিগনিটি বা মর্যাদাটা আসবে। এবং সেই জায়গাতে আমরা দেখেছি যে আমরা একটা গবেষণাও করেছিলাম যে নারী দেখা যায় যদি 30টা কাজ থাকে, তার মধ্যে কিন্তু 20টা কাজই হচ্ছে নারীকেই করতে হচ্ছে। কিন্তু যে মূল বিষয়টা ঘটে, যে শিশুদের দেখাশোনা করো, বয়স্কদের দেখাশোনা করো, পরিবারে রান্না বান্না এভরিথিং সব কাজ করা, এবং একদম গ্রামের একজন নারীর কথা চিন্তা করো, যে যখন একদম ভোর রাত হচ্ছে তখন কিন্তু সে জেগে উঠেছে, উঠে নামাজটা পড়ে কিন্তু সে তার কাজের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়, এবং সেখান থেকে সে সারাটা দিন যতটা সময় সে জেগে থাকে, অর্থাৎ ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু একটার পর একটা সে কাজ করেই যাচ্ছে। কিন্তু এই যে কাজের এগেনস্টে কি হচ্ছে, তাকে তো আমরা কোনো বেতন দিচ্ছি না, এবং বেতন যেমন দিচ্ছি না তেমনি ভাবে কিন্তু কোনো স্বীকৃতিও দিচ্ছে না। এই ঘরের কাজগুলোকে আমরা কিন্তু প্রোডাক্টিভ কাজ হিসেবে দেখি না, আমরা মনে করি যে এটা তো ঘরের কাজ। কিন্তু ওই একজন পুরুষ যখন বাইরে যাচ্ছে, তখন সে যখন ওখানে গিয়ে মাস শেষে একটা বেতন পাচ্ছে, একটা বোনাস পাচ্ছে, অথবা ব্যবসা করছে, সেখান থেকে মাস শেষে একটা ইনকাম হচ্ছে, তখন কিন্তু আমরা ওইটাকে কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছি। অর্থাৎ নারীর পরিবারের কাজগুলোকে আমরা কিন্তু কোনোভাবেই স্বীকৃতি দিই না, এবং এই স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণেই কিন্তু এই যে এত ভায়োলেন্স আমরা দেখছি, বিশেষ করে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেটা আমরা দেখি, যে বাংলাদেশে বিবিএস এর যে ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে রিপোর্ট, সেখানে কিন্তু বলছে 2015-এ যে এটা হয়েছে, গবেষণাটা হয়েছে, বলছে যে 80% নারী হচ্ছে, 80% নারী, চিন্তা করো, একেবারেই নিকটতম ইন্টিমেট পার্টনার এবং নিকটতম যে আত্মীয় পরিবারের মধ্যে আছে, ইনলস যারা আছে, তাদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ তুমি নিশ্চিন্তে যার পাশে শুয়ে থাকবে, রাতে বালিশ চাপাটা সেই দিতে পারে নারীকে সেখানে। তো এই যে 80% নারী পরিবারের মধ্যে সহিংসতার শিকার হচ্ছে, তো স্বীকৃতিটা কোথায় সে পাবে আসলে? তার কাজকে তো আমরা কাজ হিসেবে দেখছিই না। যদিও আমরা বলছি যে 85% কাজ হচ্ছে নারী করছে, গৃহস্থালী যত কাজ আছে ঘরের ডোমেস্টিকে, এবং সেই স্বীকৃতিটা না থাকার কারণেই কিন্তু আমরা দেখছি যে তার সহিংসতার মাত্রাটা অনেক অনেক বেশি। হ্যাঁ, কারণ তাদেরকে দেখাই হয় এমন ভাবে যে তাদের উপর তো ভায়োলেন্স করা যাবে, তারা তো ছোট, তারা তো নিচু মানের। আর এই ছোট করাটা কিন্তু শুধু যে ফিজিক্যাল লেবার, তার কাজটা ছোট করা না, নারী বা মানে মেয়েদেরকে ছোট করা। কারণ হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে অলসো ইটস নট জাস্ট দ্য ফিজিক্যাল লোড, যে বাসার কাজ, একটা ইমোশনাল লোডও কিন্তু অনেক সময় নারীদের নিতে হয়, মায়েদের মেয়েদের নিতে হয়, যে সবার খেয়াল রাখা, সব সময় হাসি মুখে সবাইকে সার্ভ। Now, yeah, if I can just add, এখানে যে যখন আমাদের এখানে যে মানুষ কি বলবে এই জিনিসটা তো ইজ ভেরি ভেরি প্রমিনেন্ট এন্ড স্ট্রং, লাইক অন্য বাসার আন্টিরা কি বলবে ব্লা ব্লা ব্লা, ওই টাইপের জিনিসপত্র, রাইট? সো ওখানে so the expectations, let's say, of like of the community on young women versus young men, যেমন বাসার মধ্যে পাশের বাসার মেয়ে ছাদে গিয়ে maybe cigarette খেয়েছে or was hanging out with her friends, then the entire like building will talk about, oh my god, this is such a this young lady, she's not ladylike, she's not polite, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এই টাইপের কথাবার্তা আসে। But I have never heard any comment like this regarding a man who probably does the same thing. It's taken as granted যে ও এটা করবে। But whenever a woman is seen doing that or seen as loud or expressing herself,
ওইটা হচ্ছে যে খুব একদম যে ভদ্র না, অভদ্র মেয়ের কথা তোমরা অনেকবার বলেছো নট হিয়ার ফর থেকে কথা থেকে। সো ওই জিনিসটা becomes very like that can also put a lot of pressure on women inside the household. And this doesn't even come from outside of your own house. It can even come from like within your household. So মানে কোনো safe space টা আসলে then where do we go to feel like we have a safe space? Yeah, and I think it's interesting to see that ঘরে বাইরে একটা নারী যে কাজ করে আবার একজন যে হাউসওয়াইফ দুজনেরই কিন্তু আবার একই রকম সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়। তার সম্মুখীন হয় ছোট হওয়া, একজন হয়তো বাসায় ছোট হয় তার হাজবেন্ডের কাছে, তার শ্বশুর শাশুড়ির কাছে, বা অনেক সময় তাদের নিজেদের বাচ্চাদের কাছেও। কারণ আমরা কিন্তু আমাদের এই কালচারে কিন্তু বাচ্চাদের শেখানো হয় না। আর তারা যখন একটা জিনিস দেখতে দেখতে বড় হয় যে তার বাবা সবসময় তার মাকে ছোট করছে, তখন কিন্তু তারাও এই জিনিসটা ইন্টারনালাইজ করে ফেলে, তারাও এই জিনিসটাকেই স্বাভাবিকভাবে দেখা শুরু করে। তো আবার আরেকটা এক্সাম্পল দিই, এটা হচ্ছে আমার একটা বন্ধু আমাকে বলছিল যে সে হচ্ছে বড় বোন, ঘরের বড় মেয়ে, কিন্তু তার থেকে বেশি রেসপেক্ট, তার থেকে বেশি মর্যাদা তার ছোট ভাইকে দেওয়া হয়। তার ছোট ভাইয়ের কথার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, বা তার ছোট ভাইয়ের কথার বেশি দাম আছে, বেশি জোর আছে, যেভাবে মানে বাংলায় this the expression. So I think so obviously there are different expectations for sons and daughters. মেয়েদেরকে একভাবে থাকতে হবে, যেটা কানে তাকে অনেক সুন্দর করে বললা, থ্যাংক ইউ, যে মেয়েদেরকে একভাবে থাকতে হবে, আবার ওইদিকে ছেলেদের ওই রেস্ট্রিকশন গুলো বা ওই জাজমেন্টটা তাদের শুনতে হয় না। কিন্তু আমার এটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস যে আমরা বাসায়ও এটা ফেস করি, বাইরেও এটা ফেস করি। তো এমন না যে মামা যে বলছিল বারবার মেয়েদের শুনতে হয় যে ও তাহলে তুমি কাজে না গিয়ে ঘরে এসে বসে থাকো, কিন্তু ঘরে এসে বসে থাকলে যে আমরা খুব ভালো একটা পরিবেশ পাচ্ছি তুলনামূলকভাবে, সেটা কিন্তু আসলে সত্যি না। এন্ড আই থিঙ্ক হোয়াটস ইভেন মোর ইন্টারেস্টিং যে এই দুইটা যে গ্রুপ, এদেরকে বারবার একে অপরের সাথে দেয়ারস দিস কালচার অফ লাইক pitting women against each other, যে এদেরকে কম্পিট করতে হয়। আর এটা আমি দেখেছিলাম অনেক ছোটবেলা, যখন স্কুলে প্যারেন্টসরা যেত, ওয়ার্কিং মমস তাদেরকে একটা আলাদা চোখে দেখা হয়, আবার হাউসওয়াইফকে একটা আলাদা চোখে দেখা হয়। আর এদের মধ্যে একটা দেয়ার ইজ দিস ডিস্টিংক্ট নিড যে এরা কম্পিট করবে আর কি। ও আচ্ছা, ও বাইরে কাজ করে, ও ঘরে সময় দিতে পারে না, এরকম একটা ওপিনিয়ন। বা ও ও ঘরে কাজ করে, ও তো তেমন কিছু বুঝে না, ও মানে কিছুই করে না, সারাদিন বসে থাকে। সবসময় ব্যালেন্স করতে হবে আর কি, সবকিছুই হ্যান্ডেল করতে হবে বিকজ ইউ আর আ উম্যান। হ্যাঁ, মানে সেটাই, মানে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তোমাকে ব্যালেন্স করতে হবে। তুমি যেটা বললে ওই যে এক্সাম্পলটা যে ছোট ভাই, মানে অনেক মজার মজার ঘটনা আছে যে বড় বোন সে কলেজে পড়ছে আর ছোট ভাই হচ্ছে ক্লাস 3 তে পড়ছে। তো বাইরে যাবে দোকানে, বলছে ছোট ভাইকে নিয়ে যা। ওই বড় কলেজে পড়া বোনকে কিন্তু ছোট ভাইটাই তার সিকিউরিটি দিচ্ছে আর কি, সে বডিগার্ড হিসেবে যাচ্ছে। তাহলে ওই যে ছোট বাচ্চাটা, সে কিন্তু ছোট্টবেলা থেকেই বুঝে যায় যে একটা মেয়ে যত বড়ই হোক না কেন তার সিকিউরিটির দায়িত্ব কিন্তু পুরুষের। হ্যাঁ, মানে ফিলিং অফ এনটাইটেলমেন্ট মানে হ্যাঁ, এনকারেজ করা হয় ছোটবেলা থেকে। এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে যে খুবই আনহেলথি বিকজ মানে ছোটবেলায় তো আমরা আরো বেশি অ্যাবজর্ব করি সবকিছু যা দেখি। সো তখন হচ্ছে যে তখন থেকেই যখন ইউ সি দিস অ্যারাউন্ড ইউ অল দ্য টাইম, তখন দ্যাটস হাউ ইউ গ্রো আপ টু বি। সেটাই যে একটা মানে ছেলেদের বা পুরুষদের কথা আমরা যতই কিছু বলি না কেন, সে তার যে বেড়ে ওঠার যে পুরো সময়টাতেই কিন্তু এই জিনিসটা তাকে করতে হচ্ছে। মানে সে দেখতে পাচ্ছে বাবা মার সাথে বাবা কতটা ছোট করছে মাকে, সবকিছুর জন্য মাই দেয়, ভালো রেজাল্ট করলেও ক্রেডিটটা হচ্ছে বাবার, আর খারাপ রেজাল্ট করলে ইয়েটা যাচ্ছে, দোষটা যাচ্ছে মায়ের প্রতি। আবার এই যে ছোট একটা বাচ্চাকে আমরা বলছি, তাদের মধ্যে যে ডিবেট হচ্ছে, যে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, সব জায়গায় দেখে যে মাই দোষী। হ্যাঁ, অনেক সময় অনেক বাচ্চারা বলে যে মা তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও না কেন, চাকরিটা ছেড়ে দিলে তো বাসার মধ্যে ঝগড়াঝাটি হবে না। বিষয়টা কিন্তু তাই না। আসলে এই ঝগড়াটা বা এই ডিবেটটা কিন্তু থাকবেই, কারণ সে যেহেতু একজন নারী, তাকে সবসময় যেটা চাওয়া হয় সে যদি সবকিছু মেনে নেয়, সাবঅর্ডিনেট করতে পারে, যা বলছে যেভাবে বলছে, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করার যে আমরা বলি না ওই যে পিতৃতান্ত্রিক যে একটা মনোভাব, এটা আসলে কি, সেটা তো হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা, তাকে দমিয়ে রাখা, তাকে শোষণ করা, তাকে যা বলবো তাই শুনবে, সেটা যখন না ঘটে তখনই কিন্তু হচ্ছে যে এই দ্বন্দ্বগুলো সৃষ্টি হয়। And Ahir, তুমি যে বললা যে pitting women against each other, I think that is done to just as a distraction. Because then we are not really going to the root cause of all this problem. We are just
sort of putting these women against each other, like ও আচ্ছা ও হচ্ছে enemy because ও বাসায় time দেয় না, হাজবেন্ডের জন্য time দেয় না, বাচ্চাদের জন্য time দেয় না, বেশি মানে she's too ambitious, too ambitious or something. And then when they work at home, then they're ridiculed for being not too accomplished, or even like boka, উনি তো বাসায় কাজ করে, মানে তেমন যেমন আমি একটা জেন্ডার, আমাদের ওই ইনস্টিটিউটের gender department was holding an event, and this man from the floor was commenting, and he said যে হ্যাঁ আমার বউ হচ্ছে রান্না করে, তারপর আমার ছেলেকে হেঁটে স্কুলে নিয়ে যায়, আসলে মহিলারা না সবকিছুই পারে. I think he meant it in like যে ও আচ্ছা he's doing a lot of huge like service to his wife by saying this, but like he I don't know, it was such a, but then everyone shut him down. But that's what like a lot of men think, so it's very like, I don't know, disturbing. No, I think you're right. I mean, this is definitely a distraction. আর এটা একটা মানে এটা আসলে পেট্রিয়ার্কি একটা হতিয়ার, যেটা দিয়ে তারা প্রত্যেকটা নারীকে বলতে পারে যে তোমার কোনো একটা সমস্যা আছে, মানে সবার প্রত্যেকটা নারীর দোষ ধরার একটা উপায় যে সিস্টেম, মানে ওই যে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা দমিয়ে রাখতে হবে, ডোমিনেট করতে হবে, সেটার অস্ত্রটাই তো হচ্ছে এটা, যে অস্ত্রটাই হচ্ছে এটা যে তোমাকে যা ইচ্ছে তাই বলা যাবে আর কি। আর ওই যে কথাটা বললে যে নারীরা নারীর বিরুদ্ধে বলছে বা ভাবছে, ওই ভাবনাটাকে একটা হচ্ছে যে সে তো সচেতন না, অবশ্যই সে অ্যাওয়ার না, আর একটা হচ্ছে যে আমরা পরিবারে যে চর্চাগুলো হয় যে শাশুড়ি কেন বউর বিরুদ্ধে যাচ্ছে, ওখানে একটা পাওয়ারের যে বিষয় থাকে, যে যদি পাওয়ারটা মনে করা হচ্ছে যে এখানে যে পুরুষ সদস্যরা আছে বা হাজবেন্ড আছে বা ছেলে আছে যে ইনকাম করছে, তো সেই পাওয়ারের আলোতে তো সবাই যেতে চায়, তার সাথে একটা ভালো রিলেশন বিল্ড আপ করতে চায়, এই করতে গিয়ে কিন্তু বউ শাশুড়ির মধ্যে দ্বন্দ্বটা হচ্ছে, বা একজন নারীর বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু সে যদি সচেতন হতো বা বিষয়টা বুঝতে পারতো যে আসলে এখানে কি ঘটছে, রুট কজে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারতাম বা তাকে বোঝাতে পারতাম, তাহলে হয়তো সেই বিষয়গুলো বুঝতে পারতো। কিন্তু সেটা তো ঘটছে না ঘটার কারণেই একদম মাস পিপলের মধ্যে তো এই ভাবনাটাই নেই, যেটা গতানুগতিক ঘটে আসছে সেই ভাবনাগুলোই ঘটে যাচ্ছে। মানে ওই একই ঘটনা কিন্তু দেখছি যে আমাদের আগের জেনারেশনরা হচ্ছে, তারপরের জেনারেশন, এভাবেই কিন্তু চলছে, এখনো চলছে। পরিবর্তনটা কিন্তু খুব কম, মানে যে মানুষের ভেতরে মানসিকতার যে পরিবর্তনটা, সেই জায়গাটা একেবারেই মানে ভীষণ রকমের কম। কিছু জায়গায় আমরা কাজ করছি, আমরা সবাই কয়েকজন মিলে আমরা কথা বলছি, কেউ হয়তো শুনছে, কেউ হয়তো খুবই মুখ টিপে হাসছে, যে এগুলো তো পুরোনো কথা, কিন্তু পুরোনো কথাগুলোর মধ্যে তো পরিবর্তন আনতে হবে। পুরোনো কথাই কি চলতে থাকবে? নতুন কিছু কি আসবে না? সে নতুন কিছু ভাবতে হবে আমাদেরকে, যে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে পরিবর্তন ঘটাতে পারি। কারণ আমরা যে ছেলেদের কথা বলছি, পুরুষদের কথা বলছি, তাদের অধিকারগুলো তো আমরা কেড়ে নিচ্ছি। একটা ছেলে যখন কাঁদে, বলি তুই মেয়েদের মতো কাঁদিস কেন, তার মানে তার কান্নার অধিকারটাও আমরা কেড়ে নিচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে সহজাত যে প্রবৃত্তিগুলো, সেগুলোকে আমরা বাধাগ্রস্ত করছি। অথবা একটা ছেলেকেই কেন সংসারের সব দায়িত্ব নিতে হবে, তাই না? তাকেই চাকরি করতে হবে, তাকেই সব সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে, এটা যে তার জন্যও একটা বার্ডেন। তো সেটাও দেখতে হবে, বা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে আসলে। ওই স্টেরিওটাইপিক্যাল জেন্ডার রোলস এর কারণেও তো মানে অনেক কাজ like is like বাসায় যদি husband is helping out, then they will comment, shashuri or anyone else can feel like they can comment on that, oh you don't do enough, that's why your husband has to step in to help you in housework, and that's seen as a failure on the part of the woman. আর এটা অনেকটা ছোট করা যে হয় যে আরে ও তো বউয়ের পাগল বা এরকম, বা মামুনি যেটা বললো যে ছেলেটারই চাকরি করতে হবে, এটা ছাড়া যে কাঁদতে কেন দিনা, মানে বউয়ের আঁচল ধরা স্বামী। আমার ছেলে তো একেবারে বউয়ের আঁচল ধরে বসে আছে, কাজে সহযোগিতা করছে, মানে এটা আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় এটা মানে উপলব্ধি করেছি বা এটার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, যে হাজবেন্ডরা যদি ওয়াইফকে সাহায্য করে সেটাকে পজিটিভলি আসলে নেওয়া হয় না। তবে এখন পজিটিভলি নেওয়া হয় না বলেই যে বসে থাকতে হবে তা না, ভাঙতে হবে আমাদেরকে, কাজ করে যাও। যখন দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হবে, তখন কিন্তু একটা সময় মানে আমি নিজেও এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। একসময় যখন দেখেছি যে সহযোগিতা করছে, তখন ওটা নেগেটিভলি নিয়েছে, কিন্তু তারাই আবার পরে কিন্তু প্রশংসা করেছে যে না, ওটা তো খুব হ্যাপি আছে যে দুজনে মিলে এই সব কাজগুলো করতে পারছে। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে, যে তোমরা পিছিয়ে যাবে না, আমাদেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে বা আমাদের বন্ধুদেরকে, আমাদের যারা সহযোগী আছে, ছেলেদেরকে, ইয়ুথ যারা আছে, অ্যাডোলেসেন্ট যারা আছে, সবাইকে নিয়েই সবাইকেই বোঝাতে হবে যে সবাই মিলে যদি এগিয়ে আসে,
বিশেষ করে পরিবারের কাজগুলো থেকে যদি আমরা শুরু করি, তাহলে কিন্তু তার মন মানসিকতার মধ্যে এমন পরিবর্তন আসবে, সে অফিসে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে, কারণ হুট করে তো কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছে না, ছোট্ট বয়স থেকে সে ধীরে ধীরে পরিবারের মধ্যে বেড়ে উঠছে। ওই Exactly. পরিবারই হচ্ছে মূল জায়গাটা। আসলে আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু আচরণ, আমরা যে রিফ্লেকশন যা দেখি না, কিন্তু সবকিছু কিন্তু আমরা পরিবার থেকে শিখে এসেছি। বাইরে থেকে হয়তো আমরা কিছু ভাষা শিখেছি বা নতুন কিছু জেনেছি বা আমাদের হয়তো অভিজ্ঞতা বেড়েছে, কিন্তু আমাদের মূল যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের পরিবার থেকেই শেখা। সেজন্য ওই Okay. জায়গাটাতে আমরা যদি আমাদের ছোট্ট শিশুদেরকেও শেখাতে পারি যে ইকুয়ালিটি যে জায়গাটা, যে এখানে নারী পুরুষের কেউ আলাদা কেউ না, দুজনেই মানুষ, এবং কাজের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই, সবাই সমানভাবেই কাজটা করতে হবে। এবং মাকে সাহায্য করার মধ্য দিয়েই কিন্তু সে পরবর্তীতে তার পার্টনারকে বা তার স্ত্রীকে সহযোগিতা করবে, তার কলিগকে সহযোগিতা করবে, তার বন্ধুদেরকে সহযোগিতা করবে। তখন কিন্তু সে নারী পুরুষ ভাবনাটা আনবে না। কিন্তু ওখান থেকে, পরিবার থেকে যদি আমরা শুরু না করি, তাহলে আমাদের কিন্তু এই আলোচনা আরো কয়েক বছর ধরে যুগের পর যুগ চালাতে হবে আর কি। So we're almost at the end of this discussion. So I'm just going to আমি একটা শেষ প্রশ্ন দিব দুজনকেই, আর তারপরে আমরা আজকের লাইভটা শেষ করে দিব, কারণ আমরা অফিসের কথা বলেছি, ঘরের কথা বলেছি। তো এখন শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা অনেক বলেছি যে ফেমিনিন রেজটা কিভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছে, যে মামনি যেমন বলছিল যে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, দমানোর জন্য, আমাদেরকে দমিয়ে রাখার জন্য আমাদের রাগটাকে, ক্রোধটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, আমাদের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তাহলে so all of these is valid and all of these exist, but I also want to ask how has feminine rage empowered you? How has it fueled into your work? কারণ আমার জন্য পার্সোনালি আমার রাগ কিন্তু বা আমার ক্রোধ কিন্তু আমার একটা অস্ত্র। আমি যখন রাস্তায় নেমে যাই, যে প্রোটেস্ট করবো, তখন কিন্তু আমি খুবই রেগে আছি। একটা স্লোগান যেটা আমরা বারবার বলি যে রাগী নারী জ্ঞানী নারী, কারণ আমরা কিন্তু মানে রাগ করতে কারণে, মানে আমরা যখন ডিসক্রিমিনেশন বা হ্যারাসমেন্ট, আমরা যখন এগুলো ফেস করবো, আমরা রাগ কেন করবো না? That's a very সেটাই। that's the most justified reaction. So I want to ask Kaneta Apu and also Mamuni যে এই রাগটাকে তোমরা কিভাবে, এই রাগটা তোমাদের চালায় বা তোমাদের ফুয়েল করে? শক্তিতে পরিণত করব, বলো। So আমি আসলে before I say that, I think আমরা যখন বলি যে রাগ সাপ্রেস করে, কিন্তু মানে সোসাইটির তো আসতেছে of course, but I think we ourselves also deny ourselves the rage. We don't let ourselves feel the rage. So I think first step will be to accept when if some injustice is happening, we should feel comfortable in expressing our rage. I think that should be the first step. And in terms of like how it's empowering, I am extremely sad that I couldn't join all the protests that's happening in Bangladesh, but just in my friend circles or in my family, I make sure that when I see something that seems unfair or like unjust to me, then I start conversations so that we can have a discussion about this and we can come to a conclusion where we address this issue. I know it sounds small, but I think যখন মানে নিজেদের সার্কেলের মধ্যে শুরু করতে থাকলে, then it can have a ripple effect and broader society-তে we can bring about some change. সেটা আসলে রাগটাকে আমরা যেটা বলি, যেটা একটা আসলে রিপু, তাই না, যে একটা মানে নেগেটিভ একটা বিষয়, কিন্তু যখন একজন নারীকে বিভিন্ন রকম ভাবে দমিয়ে রাখা হচ্ছে, তার কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, তার মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, বা সে যে স্বীকৃতি পেতে পারে সেটা দেওয়া হচ্ছে না, সব জায়গায় কিন্তু তার ভিতরে একটা ক্ষোভ বা রাগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেটা রিলিজ করার বা রিলিভ করার কিন্তু একটা জায়গা থাকতে হবে। সেটা সে পরিবারের মধ্যেই হোক, তার অফিসের ক্ষেত্রেই হোক, যেখানেই হোক না কেন। তো এটার জন্য কিন্তু তাকে যেটা হচ্ছে যে স্ট্রংলি যদি সে নেগেটিভ কোনো কিছু দেখে, তাকে কিন্তু প্রোটেস্ট করতে হবে। কারণ তাকে এই ভাবনা রাখলে হবে না যে আমার হয়তো চাকরিটা চলে যেতে পারে, আমার পরিবার কি বলবে। তো এই কি বলবে, কি ভাববে, এই ভাবতে ভাবতেই কিন্তু জীবনটা শেষ হয়ে যায়, এবং তখন তার রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ নিয়ে একসময় কিন্তু সে ট্রমাটাইজড হয়ে যায়। এবং আমরা দেখি যে এখন কিন্তু আরো বেশি যে এই যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে মানে অনেক রকম ডিসকাশন করে থাকি, কাউন্সিলিং এর বিষয়টা নিয়ে, কিন্তু এটা যত বেশি নারী চেপে রাখবে, তার ভিতরে কষ্টটা কিন্তু অনেক বেশি। মানে অনেক মেয়েরা ফোন করে বা অনেকের সাথে প্রতিদিনই কথা হয়, যেহেতু আমি ল ব্যাকগ্রাউন্ডের এই ধরনের
লিগ্যাল কাউন্সিলিং দিয়ে থাকি বা কথা বলি সবার সাথে। তো তখন আমরা কিন্তু দেখি যে সে যখন কথা বলার শেষে বলে যে আমার যে কষ্টটা আমি বলতে পারলাম, ছোট্ট করে হয়তো বলেছে, হয়তো 15 মিনিট কথা বলেছে বা 20 মিনিট, কিন্তু বললো যে আপা অনেক ভালো লাগলো, আমি একটু রিলিফ ফিল করছি, এই কষ্টটা কিন্তু আমি কাউকেই বলতে পারিনি। তো এই যে কষ্টটা বা বলার জায়গাগুলো, আমি মনে করি যে নারীদের যেটা দরকার, যত বেশি পারি আমরা অনেক বেশি বন্ধু সার্কেল তৈরি করা, যাদের সাথে আমরা নিঃস্বার্থভাবে আমরা শেয়ার করতে পারবো, এবং পরিবারের ভেতরেও এবং পরিবারের বাইরেও একই রকম ভাবে তার কর্মক্ষেত্র। এবং এটা নিয়ে যদি সম্ভব হয় আমরা যদি আলোচনা করতে পারি নিজেদের ভেতরে, যে এবং প্রোটেস্ট করা যে না, আমি কেন পিছিয়ে যাব, আমি তো কাজ করছি, আমি তো অন্যায় কিছু করছি না, আমার বিরুদ্ধে কেন এই ডিসক্রিমিনেশন করা হবে, আমাকে কেন পিছিয়ে রাখা হবে, সেটা কিন্তু প্রোটেস্ট করতে হবে। এবং আমরা দেখছি যে মি টু আন্দোলন বা অন্যান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক ডিরেল হয়েছে, অনেক জায়গায় হয়েছে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু মেয়েরা এখন বলতে শিখছে এবং বলছে। কারণ একসময় কিন্তু সাইলেন্স একটা বড় বিষয় ছিল, যে ভায়োলেন্সের বড় একটা বিষয় হচ্ছে সাইলেন্স, যে না বলা, না জানানো। তো এখন আমি মনে করি এই সাইলেন্সটা বা ব্যারিয়ারটা ভেঙে, নীরবতা ভেঙে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে, আমাদেরকে বলতে হবে আমার রাগকে কেন আমি পুষে রাখবো, আমি যে কারণে রাগ হচ্ছে সেই কারণটাকে আমি সামনে নিয়ে আসবো। এবং এটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে যে ট্রমাটাইজড হওয়া বা যে বিষয়গুলো রয়েছে পিছিয়ে যাওয়া, কারণ এর কারণে দেখা যায় যে ডিপ্রেসড হতে হতে অনেক মেয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়, ঘরে বসে থাকে, সন্তান ঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারে না, অনেক রকমের বড় রকমের কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় তার জীবনে। তো সেটা আমাদের নিজেদের জীবনে আমরা কখনোই সেটা রাখবো না। আমার যা বলার, যা জাস্টিস, যা সত্যি কথা, সেটা আমরা বলবো এবং স্ট্রংলি বলবো। কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়েও প্রোটেস্ট করতে হলে সেখানেও যাব। আমরা করছি না, যখন বিভিন্ন ভায়োলেন্স হচ্ছে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, প্রোটেস্ট করছি, স্লোগান দিচ্ছি, এবং ওই দেয়ার ভেতর থেকে কিন্তু মনের ভেতরে আরেকটা নতুন শক্তি তৈরি হচ্ছে, যে না, আমরা পারি, আমরা পারবো। কারণ যতদিন আমরা চুপ করে থাকবো ততদিন আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায়, বৈষম্য চলতেই থাকবে। তো আমি মনে করি যে আমাদের সবাইকে সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে, এটাই। So I would add an ending note, but I think মামনি অনেক সুন্দর করে বলে দিয়েছে, আমার আসলে আর কিছু বলার নেই, যে সেটাই যে the word that came up was about being undesirable. আমরা যখন আমাদের রাগকে প্রকাশ করি ওয়ার্ক প্লেসে বা বাসায়, আমাদের আনডিজায়ারেবল হিসাবে দেখা হয়, আমাদের কুৎসিত হিসাবে দেখা হয়, আমাদের উগ্র, এরকম অনেক নেগেটিভ শব্দ দিয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়, আমাদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমাদের রাগটা তো প্রচন্ড স্বাভাবিক একটা রিয়াকশন to everything that we face. And that's it. Kanata, did you have any ending note for this episode? No, I think everything's said. Yeah, you said it well. Okay, so that's it. That's it for today's episode. Thank you for everyone who joined the live. Thank you for everyone who watched the episode. Today we tried to cover how our anger is denied and how we're not given equal opportunities, respect at workplaces, and how we are abused and harassed and discriminated against in workplaces. And then we went on to talk about how all of this exists in our homes as well, and how there's often, firstly, there are distinct problems for both the cases, but these problems often overlap, and how although there is a culture of pitting women against each other and women competing against each other as a result of that social culture, it's done to distract us. It's also done to have something to fall back to have something to have মেয়েদের দোষ বের করার একটা উপায়, একটা অস্ত্র, যেটা মামনি বললো আমাদের দমিয়ে রাখার একটা অস্ত্র। And that is because society knows that womenhood, and like মামনি যেভাবে বললো যে নারীদের একে অপরকে সাপোর্ট করা, ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি করা, society is terrified of women coming together because they know how powerful we are and how powerful our rage can be. And that's the note that we're ending our episode today. Follow all of our social media, everything's in the caption. Subscribe to Kotha Bangladesh on YouTube for more videos, and follow Not Here For on Facebook and Not Here For on Instagram for more content and for the rest of our Feminine Rage series. That's it. Bye guys. Bye everyone. I think we can Thanks for having us. Bye. Thank you. Thank you সবাইকে for শুভেচ্ছা আবার।